बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि जानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन रे आम आलोचना करिया जाऊे विषय कौन ना आज देखु कलिजुग आम अनेक कहे जे धर्म कर धर्म कर धर्म कर धर्म कर समस्ते कहना जे कौन आश्रम को आपण जातु जे कौन धर्मगुरु संस्पर्श आम जदि आसवा जे कौन धर्म जाजक संस्पर्श जदि आम आसवा बा जे कौन धर्म अनुष्ठान धर्मानुष्ठान संस्पर्श जदि आम आसवा ताले समस्त आज कहते ये धर्म कर धर्म कलिजुगे क्या कहवा किमी जाना ये कथा उपर मालिकार महापुरुष कौन कहते कि एवं आलोचना शेष जड़े भक्तर ना कहवा किए से भक्त कौन तार ना कौट तार जन्म ही ज्ञान गुणी मंडली महापुरुष हाड़िदास लिखिले मालिकारे कहले धर्म चारि पाद निश्चय बोड़ीब धरणी कंपीब शुणा धरणी कंपीब शुणा हे सुजाने धरणी कंपीब शुणा चौदिगत ही धूम्रवर्ण हेव महिकी घोटीब पूर्णा शुणा सुजाने गुणी बेड़ा काल आसी लाड़ी हे शुण सुजाने गुणी। हाड़िदास महापुरुष मैत्र नीलाद्री नंदन आगे कहले कलिजुगे हे मैत्रे धर्म चारि पाद निश्चय बुड़ीब धरणी कंपीब शुण कलिजुगे धर्मर चारि गोटी पाद कटिजा जो ये धरणी कंपमान हेब धरणी कहले कौन पृथ्वी ये पृथ्वी कंपमान हेब आउ चौदिगत धूम्रवर्ण हेब महिकी घटीब पुण ये चतुर्दिग मंडल धूम्रवर्ण धारण करिब बोली हाड़िदास महापुरुष मालिकार लिखिले। तो से महापुरुष कहते धर्मर चारि गोटी पाद कलिजुगे कटिज सुधियानी धर्माधर्म कलिजुगे रहिब नाही काहेकि ना कलिजुगे धर्म अच्छी कौटी महापुरुष लिखिले साक्षी चंद्र सूर्य रखिलो बौड़ा सत्य को कर आश्रय सत्य को कर आश्रय हे सुजने सत्य को कर आश्रय साथी हे बुझेबे अनंत संगे शक्ति से भी काट भय सोना सुजने गुणी बेड़ा काल आसी लाड़ी हे सुण सुजने गुणी। कहूचे धर्म कर धर्म बाटे जा धर्म कर प्रकृत में कलिजुगे धर्म अच्छी कौटी आज मालिका वचन ये विषय में आलोचना करुचे बोले साक्षी चंद्र सूर्य रखिलो बौल सत्य को कर आश्रय सत्य को तू आश्रय कर क्या साक्षी रखी चंद्र सूर्य ये साक्षी अच्छा ज्ञानी गुणी मंडली प्रत्यक्ष देवता देखंतु चंद्र एवं सूर्य प्रत्यक्ष देवता ये जे पर्यंत आतजात होती तेणु कलिजुगे धर्म अच्छी बोली तू जान कौटी अच्छी ना सत्य को कर आश्रय सतरे ही कलिजुगे धर्म अच्छी तेणु सत पथरे जदि थिबा सत बाटर थिबा आम सहित धर्म अच्छी बोली जानिबा महापुरुष से कहले मालिकार नाम है 46 पटल 46 पटल लिखिले कि अच्युतानंद महापुरुष कौन कहले 46 पटल रे कहले शुणन्तु जगतारा जाना शुणन्तु जगतारा जाना सत्य रे मिले ब्रह्म ज्ञान सत्य रे मिले ब्रह्म ज्ञान। ये सारा जगत लोक आपण माने सुनी नियंतु ये कथा आउ सत्य रे मिले ब्रह्म ज्ञान जदि सतर थिबा ताले ब्रह्म ज्ञान रो अधिकारी ही परिबा
ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନର ଅଧିକାରୀ କହିଲେ ନା ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଭଗବାନଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ। ଯଦି ସତରେ ଥିବା, ଯଦି ସତରେ ନାହାନ୍ତି, ମିଛ କହୁଥିବା, ଅସତ୍ୟରେ ଥିବା, ଟାଉଟରି କରୁଥିବା, କଳାବଜାରୀ କରୁଥିବା, ଦୁର୍ନୀତି କରୁଥିବା, ଦୁରାଚାର କରୁଥିବା, ତାହେଲେ ବ୍ରହ୍ମଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ଆମ ଭିତରେ ଆସିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ ମାଳିକାରେ ଲେଖିଲେ। କହିଲେ ସକଳେ ସତ୍ୟ ସେବା କର, ସକଳେ ସତ୍ୟ ସେବା କର, ସତ୍ୟ ତନ୍ତି ନିରାକାର, ସତ୍ୟ ତନ୍ତି ନିରାକାର। ସକଳେ ସତ୍ୟ ସେବା କର, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନିରାକାର, ସତର ସେବା କର। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ପରୀକ୍ଷା ଋଷିମୁନି ମାନେ ତାଙ୍କ ହିତବାଣୀରେ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ତୁମେ ସବୁବେଳେ ସତବଚନ ଯଦି କହୁଥିବ ନା, ଏ ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ବାଣୀ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ପାଟିରୁ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ ସେ ସିଦ୍ଧ ହେଇଯିବ। ଆଉ ସତରେ ଥିଲେ ତପସ୍ୟାର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମଠ ମନ୍ଦିର ଯିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ସତ ହିଁ ହେଉଛି ପୂଜା, ସତ ହିଁ ହେଉଛି ଧର୍ମ। ତେଣୁ କଳିଯୁଗରେ ସତରେ ରୁହ। ସକଳେ ସତ୍ୟ ସେବା କର, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନିରାକାର, ଆଉ ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ, ଶ୍ରୀ ନିରାକାର ପରମ ବ୍ରହ୍ମ। ପାଦ ପଜେ ଢାଳି ପ୍ରେମ, ପାଦ ପଜେ ଢାଳି ପ୍ରେମ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହୁଛନ୍ତି, ବାବୁରେ କଳିଯୁଗରେ ତୁମେ ସତକୁ ଆସ, ସତ ବାଟରେ ରୁହ, ସତ ପଥରେ ଯା। କିନ୍ତୁ ଭୀମ ଭୋଇ ଯିଏକି ଜନ୍ମାନ୍ଧ, ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, ଜାତିରେ କନ୍ଧ, ସେଇ ଭୀମ ଭୋଇ କ'ଣ କହିଲେ? କଳିଯୁଗର ଭବିଷ୍ୟତ, କଳିଯୁଗର ଲୋକଚରିତ୍ର, କଳିଯୁଗର ଲୋକମାନଙ୍କର ନୀତିଗତି କି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରି କ'ଣ କହିଛନ୍ତି ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ? ବୋଲିଏ ମହାପୁରୁଷ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ କି ଜୟ। କହିଲେ ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୋଇବେ, ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଏଠି ମନ, ଲାଞ୍ଚ ମିଛ ଖର୍ଚ୍ଚ ଧନ ଖାଇ ସରବେ, କରୁଥିବେ ଅଭିମାନ ହେ, ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ବଚନ, ହୃଦେ ହେଉଥିବେ ତମ ତମ ହେ, ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ବଚନ, ହୃଦେ ହେଉଥିବେ ତମ ତମ ହେ, ଛାଡ଼ି ସତ୍ୟ ବଚନ। ଜ୍ଞାନୀଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ, ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି ସକଳେ ସତ୍ୟ ସେବା କର, ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନିରାକାର, ସମସ୍ତେ ସତର ସେବା କର, ସତ ପଥରେ ଯା। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଥ ଭୀମ ଭୋଇ କହିଲେ କଳିଯୁଗର ଲୋକେ ଯିବେ କି ନା, ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୋଇବେ, ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହେଇଯିବେ। ବିମୁଖ ଆଜି ହଉନାହାନ୍ତି କି ସତକୁ? ସତ କିଏ କହୁଛି ନା, ସତ୍ୟକୁ ସମସ୍ତେ ବିମୁଖ ହୋଇବେ, ମିଥ୍ୟା କଥାରେ ଟି ମନ, ସମସ୍ତଙ୍କର ମନ ତ ମିଛରେ ନୁହେଁ। ଆଉ ଖର୍ଚ୍ଚ ମିଛ ଲାଞ୍ଚ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, ୟାରି ପଛରେ ଗୋଡ଼େଇ ହେଉଥିବେ ତମ ତମ, ସମସ୍ତେ ତମ ତମ ହଉଥିବେ। ଯଦି ତମେ କହିଦେଲ କ'ଣ ଏତେ ବଡ଼ ମିଛ କଥା, କ'ଣ ହେଲା ମୁଁ ମିଛ କହିଛି, ତମ ତମ ହଉନାହାନ୍ତି କି? ତେଣୁ ସେଇ କଥା ମହାପୁରୁଷ କହୁଛନ୍ତି, କାୟ ବାକ୍ୟ ମନ ଯେଉ ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରା କରେ ବାବୁ, ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରା করে ତାପ ଦୁଃଖ ତାଠାରେ ରହେ ବହୁ ଦୂରେ ବାବୁ, বাবু রহে বাহু দূরে 43 ପଟଳରେ ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ କହିଲେ, କହିଲେ ରାମରେ କାୟ ସତ ପଥରେ ଯିବା ମାନେ କ'ଣ, କେମିତି ଯିବା? ସତଟା କ'ଣ ସେ ବାଟରେ ଯିବା? ଏଇଟା ଲେଖା ହେଇଛି ଏଇଟା ସତର ବାଟ, ଏଇଟା ମିଛର ବାଟ ନା। ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତ ବୁଝେଇଲେ, ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯେହୁ ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରା କରେ। କାୟ କହିଲେ କ'ଣ? କାୟା କଲେ ଶରୀରରେ,
କାୟ ମନ କହିଲେ ମନରେ, ବାକ୍ୟ କହିଲେ କଥାରେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଶରୀର ଦ୍ୱାରା ସତକର୍ମ କରିବା, ମନ ଭିତରେ ସତର ଚିନ୍ତା କରିବା, ବାକ୍ୟ ଯାହା କହିବା ତା ସତ ହେଇଥିବା ଦରକାର। କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ ଯିଏ ସତ୍ୟ ଆଶ୍ରା କରିବ, ସତକୁ ଧରିଥିବ, ଆଉ ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖ ତାଠାରେ ରହେ ବହୁ ଦୂରେ। ତ୍ରିତାପ ଆଦି ଦୈବିକ ମାନେ କ'ଣ? ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ପଡ଼ିବାକୁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଛେ, ଘଡ଼ଘଡ଼ି ମାରିଲା ଆଜି ମରିଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ଘଡ଼ଘଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ମରୁନାହାନ୍ତି କି, ଚଡ଼ଚଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଆଗରୁ ଏତେ ମରୁନଥିଲେ। ଆକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି ନା ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ। ହଠାତ୍ କିନି ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଲା, ତେଣୁ ଦୈବୀ ଦୁର୍ବିପାକ କେଉଁଠି ବନ୍ୟା ହେଇଗଲା, ବାତ୍ୟାରେ କେତେ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, କେଉଁଠି ବନ୍ୟାରେ ଅନେକ ଲୋକ ଚାଲିଗଲେ, କେଉଁଠି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଦ୍ୱାରା ଲୋକ ଗଲେ। ୟାକୁ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ବୋଲି କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଦୈବୀ ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଉ, ତ୍ରିତାପ ଆଦି ଭୌତିକ ହେଉ ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ହେଉ, ଇଏ ତିନି ପ୍ରକାର ତ୍ରିତାପ ଦୁଃଖର ନିବାରଣ ହେଇଯାଏ, ପାଖ ପଶେ ନାହିଁ ଯଦି କାୟ ମନ ବାକ୍ୟରେ କଳିଯୁଗରେ ଯିଏ ସତ ପଥରେ ଥିବ। କହିଲେ